సమయమిది దేవాలయ గుడి గంటల సందడిలో పూజ్య గురువులు విచ్చేసిరి రండి దైవజనమా పూజా సమయమిది Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఈ సోమవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు హేరాళంగా దీవించునుగాక. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని మీ ఇంటికి అందించడానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై Pauline Sebastian. వారి ఉద్దేశం ఫర్ ద మ్యారేజ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ ద మదర్. ఈ ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిలో వారి కోసము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు for God's blessings and protection of Varsha and Varun, mass offered by Prasanna Kumar. For God's blessings and protection upon the family members offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, mass offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving mass for all the blessings received by the grace of God and for the good health of Nirmala Teresa and the growth in the spiritual life and the members of the family. For the good marriage proposal to Tejaswini and for the departed souls of Yerva Joji Reddy, Inna Reddy, Vijaya Raip Reddy, Manjula and Allam Lourdes Reddy. For the brighter future and the good health of Amoga and for the good health of Kalpana, mass offered by Kalpana. For God's blessings upon the ministry of Sister Gracie and for the forgiveness of her sins and for the good health mass offered by Rajesh and the family. For the departed soul of Alambala Mohan Reddy, may his sins be forgiven, his souls may rest in peace in God's mercy, mass offered by the parents Allam Melchior Reddy and Paulinamma and family. For the speedy construction of the house by the builder without any obstacles, mass offered by Majji Srinivas and Rajini and family. For the good health and brighter future and the desires to be fulfilled in their family, mass offered by Yerva Fatima Mary and family. Thanksgiving mass offered by Vadrana Nagaraju and Shobha Rani, and for all the blessings received and for the blessings on kids Krishant, Manya, with God's knowledge and courage, health and good studies and salvation in the family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and to grow spiritually and God's blessings to rebuild Sandeep's life. Mass offered by Gopu Thomas Reddy and Vijaya and family. Thanksgiving Mass offered by Dr. Shaurilu and Tanam Janardhan Reddy. Thanksgiving Mass offered by Boyapati Margarithamma. Thanksgiving Mass offered by Parina and Yeruva Albin Reddy. For the victory in the land case and God's blessings upon the family, Mass offered by David Reddy and Pramila and family. For the success in the business meet of Jakala Abhishek, and also for the safe journey to Nagpur, mass offered by Mamata Prakash from Anandapur. For the departed soul of wife, for the good health, peace of K. Dilip, K. Pushpalata, K. Kritika, mass offered by K.S. Raipa. Thanksgiving Mass to God for His abundant blessings showered upon the family, to get rid of all the obstacles in our job,
for special blessings upon children, Jeevan Reddy and Soumika Reddy, spiritual growth and studies, and for the good health of the parents, Mass offered by Kasu, Lily Mary and Anthony Reddy. Thanksgiving Mass for the birthday blessings upon Joe Rohit and God's help in all his works, Mass offered by Milton and Soumya. Joe Rohit, wish you a very, very happy birthday. May God bless you abundantly. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిని మేము అర్పించి ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, అలాగే 2600 మధ్యస్థ ప్రార్థన టీమ్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీలు మనకున్నాయి. ఈరోజు మన మధ్యస్థ ప్రార్థన టీమ్ మెంబర్స్ ఒక్కొక్క గ్రూపు కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించి మనం వారి కోసం కూడా ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. మీ ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము వారు ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఎడతెగగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం వారిని గుర్తించుకుంటూ దేవుడు వారిని సంరక్షించాలని, వారి ప్రార్థనలకు జవాబును దేవుడు ప్రసాదించాలని మనము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. కనక ఇండసెసరీ మాస్ గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు శ్వేత మంగళపాలెం అడ్మిన్గా ఉండి నడిపిస్తూ ఉంది. For the good health of Polamar Shetty Sushmant and for the good studies and bright future of the children, Mass offered by P. Rajababu and Vijay Kumari. For the good health of Polamar Shetty Arpita and Anjali and good studies of the class children, Mass offered by P. Francis and Rama Lakshmi. For Thanksgiving Mass to Divine Mercy Jesus and for God's blessings, protection upon the family, Mass offered by Yellappu Balaraju, Sandhya and the family. For the good health of Polimar Shetty, Karunya, Kaushik and the good studies of Neha, Swait, Satvika, Mass offered by P. Vijay Kumar and Saujanya. For the departed soul of P. Mani Babu, Mass offered by Polimar Shetty Sati. For God's blessings upon the family and the gift of a child, Lata, Mass offered by Sarisa Sanjeevi and Lata. For God's blessings and for the good health of Doddi, Gunasagara and Nitish Raj. And for special intentions, Mass offered by D. Jayaraju and Sweta. Malleshwari and Isaac adminగా ఉండి నడిపిస్తున్న ప్రార్థన గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు థాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ పంచల రాజు, భాగ్యజ్యోతి, ప్రణయ్ and Pranaya. For Job, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for God's blessings and the good health upon K. Anand Sagar, Mary Bhavana, Cyril Anandraj, Sumarchana, Rachel, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for the gift of a child for G. Malleshwari and Isaac, Mass offered by Malleshwari. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the family and the gift of a child for Monica and a good job for Sandeep, Mass offered by Challagali, Sandeep and Monica. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the family and a good job for Avinash, Mass offered by Katari, Sunanda, Chinna Manike Rao, Sujata, Avinash and Prasanna. Thanksgiving Mass for God's blessings, good health of family and the gift of a child for Saujanya, Mass offered by K. Karthik and Saujanya. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the family and good job for Jyoti, Mass offered by Mekala, Shashagiri, Maniyamma and Nagajyoti. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the family and God's wisdom upon Anthony Supriya. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the family and for God's wisdom offered by Srungapati, Kottasharao, Amrutamma, Hemalata, Manoj Vamshi.
Thanksgiving Mass for God's blessings, good health on the family, and good job for the children. Mass offered by Katari, Ashirvadam, Sujata, Rakesh, Babu, Kusuma. Thanksgiving Mass for God's blessings, good health, and for the financial blessings. Mass offered by B. Srinivasa Rao, Madhavi, Mrutula, Shashank. సోఫియా మైకల్ అడ్మిన్గా ఉండి నడిపిస్తున్న ప్రార్థన గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు. థ్యాంక్స్గివింగ్ మాస్ టు లేడీ ఆఫ్ లాంకిని, మాస్ ఆఫర్డ్ బై ఆంథనీ సెబాస్టిన్. ఫర్ జోసెఫ్ జాన్ టు బి బ్లెస్డ్ విత్ అ జాబ్, మాస్ ఆఫర్డ్ సెక్రెడ్ హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై మేరీ ఫాతిమా. థ్యాంక్స్గివింగ్ మాస్ సెక్రెడ్ హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్ ఫర్ బీయింగ్ బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ హెల్త్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై పార్వతి. House registration to be done without any obstacles between Renuka Benjamin. Mass to Calvary Jesus, Mass offered by Christina Paul. Mass for the intention of Anthony Gloria, safe return, protection from all dangers, to set her free from every bondage, the Sacred Heart of Jesus, Mass offered by the parents. For the departed soul of a Chinnappa Marian and Lourdes Mary, Mass offered by Mrs. Honeria. Thanksgiving Mass for all the blessings received, Mass offered by Mrs. Honeria. For the departed soul of Philip Marian, Mass offered by Mrs. Fatima Philip. For the favors to be granted, Mass offered by Sophia Michael. For the good health and imploring blessings upon the parents, Mass offered by Sophia Michael. Thanksgiving Mass and blessings upon the family members, Mass offered by J. Michael. For the good business of Stalin and blessings upon him, Mass offered by J. Michael. For the special intentions, Mass offered by Martin Michael. For God's blessings of and anointing of Father Benny, Sister Banu, and Sister Kanaka, Mass offered by the family. For God's blessings and good health of Lalita and Mary, Mass offered by Madhavi Lawrence. Mary Karuna admin గా నడిపిస్తున్న ప్రార్థన గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు. Thanksgiving Mass and for the good health of Pavan Kumar, Mary Karuna, children Jayaram and Tejaswini, Mass offered by T. Mary Karuna. For the financial blessings on Y. Banu Tej, Mass offered by Y. Varalakshmi. For the good health of Y. Arlappa, Mass offered by Y. Antonamma. For the good health of M. Vijay Kumari and God's knowledge for Joshi, Mass offered by M. Vijay Kumari. For God's knowledge and wisdom upon K. Yesu Raju, and the gift of a child for Srinivasa, Mass Sirisha, Mass offered by K. Sirisha. For the good health of T. Bala Yesu, and financial blessings for the God's blessings upon the children Ashwin and Akiranandan, Mass offered by Rosaline. Good job for Priyanka, and for the good health for Akash Deep and Navdeep, Mass offered by Priyanka. For the good health and financial blessings upon V. Rajya Lakshmi, Mass offered by V. Rajya Lakshmi. Thanksgiving Mass offered by K. Arun, K. Karuna, and the children Revant and Kirti. Thanksgiving Mass offered by S. Fatima Reddy, son Vivek Reddy, and S. Reena. Thanksgiving Mass offered by B. Ravindra, and to get good job for B. Pranath. Thanksgiving Mass and for the good health and the peace of mind, Mass offered by Josephine and family. Thanksgiving Mass and for the departed souls and the family of Josephine, Mass offered by N. Josephine and the family. For the good health of D. Srinivasa Rao, Mass offered by D. Nirmala Kumari. For the financial blessings of C.H. Sagar, Swarna Spandana,
Dhanushree and Niharika, for the financial blessings and for the good health of Prem Kumar and Madhavi, children Sri Vaishnavi and Jatin, mass offered by Prem Kumari, for the good health of D. Srinivas Rao and Mary Kumari, to get a good marriage proposal for Kiran, mass offered by Mary Kumari, for the salvation of B. Naresh, and for the God's blessings upon Rohini, Tanuja and Tanishka, mass offered by Rohini, for the good health and the financial blessings for G. Kondaya, mass offered by Bhulakshmi, for the good health and for God's blessings upon Teresamma, mass offered by B. Nirmala Hridaya, Thanksgiving Mass by M. Ramaraju Bujamma, and to get a good marriage proposal for Prashant Raj, Mass offered by M. Bujamma. Thanksgiving Mass and for the good health of A. Raipareddy, Mass offered by Swarna Mary. Thanksgiving Mass for the good health of Sampat Sravani, Thomas Satvik, Sanjay and family, for the good health of Y. Lourdes and Santa Kumari, Mass offered by Sravani Thomas. Thanksgiving Mass and for the good job for Sravani, Mass offered by Sravani. For the good health and good job studies for Sravani, Mass offered by Sravani. For the good job and marriage proposal for G. Himabindu, Mass offered by G. Himabindu. For the good studies of Sirisha and Pravalika, Mass offered by Bindu. For the good health of Sukanya, Ritvik and Smiley, Mass offered by the family. Thanksgiving Mass and for the good health of Asha Jyoti, Ashok Kumar, Amrita Varshini, Mass offered by Jyoti, for the good health and for the financial blessings of Elizabeth Amma, Mahesh, Kalyani and Hanshika, Mass offered by Elizabeth Amma. Thanksgiving Mass for the good jobs for Sarojini and for God's blessings of the children Rishik and Reshma, Mass offered by G. Rajendra. Thanksgiving Mass and for God's blessings, good health for T. Joseph Reddy, Nirmala, children Rajashekar Reddy, Jaswant Reddy, Mass offered by T. Nirmala. Thanksgiving Mass and for the good health and God's blessings on their fields of E. Venkateshwara Reddy and Radha Krishnamma, Mass offered by T. Nirmala. For the good health and God's blessings on V. Surya Narayana and V. Anna, Mass offered by V. Anna. Thanksgiving Mass and for God's blessings for the financial blessings and the marriage proposal for Lakshmi. Blessings on B. Srinivasa Rao and Mary, Mass offered by B. Mary. Thanksgiving Mass and for the good health of D. Salman Raj, Sai Rani, children Kavi Anjali, Mass offered by D. Sai Rani. Thanksgiving Mass and for the good health for N. John Babu, Savitri and family, Mass offered by N. Savitri. Thanksgiving Mass and for the good studies for M. Vijay Kumari, Vikrant Paul, Monica and Pavitra, Mass offered by Vijay Kumari. Thanksgiving Mass and for the peace in the family and deliverance from all the bondages from Kumar. Blessings on Mary, Mass offered by Mary. Thanksgiving Mass and for God's blessings on the family, Mass offered by Y. Nirmala. For God's blessings on Pujita Maredi, to sail the land for the new house, Mass offered by Inna Reddy and Bal Reddy. For the building of a new house and for the good health of Madhusudan Reddy, Sujita, Mass offered by Sujita. Thanksgiving Mass and PR in Job for
Rahul Mareddy, blessings on T. Showreddy and Chinnamma, Mass offered by the family. Thanksgiving Mass and for the good health for Sumant Reddy and Priyanka, children, and Advik, Mass offered by Priyanka. For God's blessings and knowledge for Avita Reddy, Y. Raja Reddy, Manchula, Mass offered by Y. Raja Reddy. Thanksgiving Mass and for the Mother Mary's blessings on A. Dinesh Reddy, the departed soul of Mary Vijaya Rani, Mass offered by A. Dinesh Reddy. Thanksgiving Mass and for the good health of the family members. And for God's blessings on Thomas Reddy, Mass offered by Leelamma. Thanksgiving Mass and for the good health of G. Subramaniam and Bhavani, children Srujana and Kartika, Mass offered by G. Mary Narmala. For the good health and blessings on Job for B. Ramu and Sureka, children Harsha, Sri Vardhana Surya, Vardhan, Mass offered by B. Sureka. Thanksgiving Mass and for the good health for G. Kiran Kumar and Geeta, children Blessy and Jeevana, Mass offered by Geeta. Thanksgiving Mass and for the peace in the family, blessings on the family and blessings on Yash Reddy, G. George Reddy, Mass offered by N. Nirmala Reddy. Thanksgiving Mass and for the good health of Chitti Babu and Srinu Kumari, children Shauri and Anjali, Mass offered by Srinu Kumari. Thanksgiving Mass and God's blessings on Arun and Kiran Teja, Mass offered by Roja Rao and Rani. For the good health of G. Sudhakar and Lakshmi and to get a marriage proposal for G. Naga Narasimha Rao, Mass offered by G. Sudhakar. Financial blessings and for the good health of K. Srinivas Reddy and Prashanti and children Venkat, Pavan, Durgesh and Rajeshwari, Mass offered by Prashanti. For the good health and financial blessings for Pavan and Purnima, children Purvaja and Lalita Saira, Mass offered by V. Purnima. For the good health of B. N. S. Raju and for the job for Sravani, God's blessings on children Abhijit and Bharat, Mass offered by N. Sravani. For the good health and deliverance from all the bondages from M. Narasimha, M. Mani and God's blessings upon the children, Mass offered by M. Mani. For the good health and God's blessings on crops of J. Karunakar Reddy and Fatima Reddy, God's blessings on the children John Reddy, Mass offered by J. Fatima. Malleshwari Adminiga Nadipistuna Prarthana Grupodesha Lakshalu, for God's blessings and good health of Agnes and the family, for the good studies of Sweta, Swati and Tarun, Mass offered by Agnes and Benny, for the financial blessings on Sarama family and spiritual growth on family, Mass offered by Jayanna and Sarama, for the good health of Sunita, Mariamma and deliverance completely from a severe headache and clearance of all the debts, Mass offered by Sunil, Sunita and family, for the good health of Bhagya and for the financial blessings and for the good studies of children, Mass offered by Bhagya and family. Priya Sahodri Sahodalara, సుదీర్ఘమైన ఇన్ని పరిశుద్ధ బలిభోజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలను మనం ఈ సోమవారం ఈ మాసంలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. మీరు అనుకుంటారు ఎందుకు ఇన్ని మాసలు ఆఫర్ చేస్తున్నామంటే, ప్రియబిడ్డలారా, ఒక పరిశుద్ధ బలి పూజ విలువ ఏంటో
అని విశ్వాసముతో మీరు తెలుసుకుంటే ఈ మాసని ఎంతో భక్తితో విశ్వాసముతో మీరు చూస్తారు. అంతేకాదు మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో ఉన్న కుటుంబాలకి వారు నిరంతరం మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మేము వారి కోసం పూజలు అర్పిస్తూ వారి కుటుంబాన్ని ఎల్లవేళలా దేవుడు కాపాడాలని, సైతాను ప్రభావాల నుండి వారిని దేవుడు సంరక్షించాలని, వారి ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబు దయచేయాలని, వారు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలకి పాత్రలుగా మారాలని మేము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఈ కుటుంబాలందరి కోసము అర్పిస్తున్నాం. అలాగే మీరు ఈరోజు ఎంతోమంది, వేలాది మంది యాక్చువల్లీ ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలను 2 చేతులు జోడించి చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి నిశ్శబ్దంగా మనసులో గుర్తుంచుకొని మనం భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు కత్తోలిక శ్రీ సభ పునీత జెరోమ్ ఎమిలియాని అని ఒక పునీతుని మహోత్సవం కొనియాడుతూ ఉంది. ఆయన ఇటాలియన్ దేశానికి చెందినటువంటి ఒక మానవ జాతి. దేవుడు ఆయనకిచ్చిన కృప ఏంటంటే అనాథుల మీద, విధవుల మీద ఎటువంటి ఆధారము లేకుండా నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్నటువంటి పిల్లల మీద, విధవుల మీద, ముసలి వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా కరుణ, ప్రేమ, జాలి కలిగినటువంటి ఒక మనిషి. అలా వీధులలో, టౌన్లో, రోడ్డు మీద ఇలా పడి ఉన్నటువంటి, తిరుగుతున్నటువంటి మనుషులని తీసుకువచ్చి ఆయన ఒక బిల్డింగ్ అద్దెకు తీసుకొని వారందరినీ అక్కడ పెట్టి ఆయన కష్టపడి వారిని పోషించేవారు, వారికి చదువు నేర్పించేవారు, వారికి సువార్తను బోధించేవారు, వారిని సన్మార్గంలో నడిపించేవారు, వారిని దేవుని భక్తిలో, దైవ మార్గములో నడిపించేవారు. ఇలాంటి వారిని చూసుకోవటానికి ఆయన చాలా కష్టపడి అడుక్కుంటూ డబ్బులు సంపాదించి వీరిని చక్కగా మంచిగా దేవుని బిడ్డలుగా చూస్తూ వారిని సన్మానించి పోషించి మంచిగా చూసుకున్నటువంటి ఒక మానవ జాతి ఈ జెరోమ్ ఎమిలియాని. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈయన చేస్తున్నటువంటి ఈ మానవత్వ క్రియ వలన, పని వలన అనేక మంది దీనిపై ఆకర్షితులయ్యారు. ఒక చిన్న మాట చెప్పాలంటే, మన భారతదేశంలో కల్కత్తాలో మదర్ తెరీసమ్మ ఎలా మానవత్వ సంబంధమైనటువంటి సేవ చేస్తూ పునీతురాలుగా ఘోషణ చేయబడ్డదో, అలాగే ఇటాలియన్ దేశానికి చెందినటువంటి ఈ జెరోమ్ ఎమిలియాని అనేటువంటి ఒక పునీతుడు. ప్రియబడ్లారా, ఇలాంటి మానవత్వ సేవ కొనసాగించడానికి ఆయన కంపెనీ ఆఫ్ ద సర్వైట్స్ అనగా సాధారణంగా సర్వైట్స్ కాంగ్రిగేషన్ అంటారు, సర్వైట్స్ సిస్టర్స్ అంటారు, సర్వైట్స్ ఫాదర్స్ అంటారు. అలాంటి దేవుని సేవకుల ఒక సంస్థ కూడా ఆయన స్థాపించాడు. ఎందుకంటే ఈ మానవత్వ కార్యము కొనసాగించటానికి ఆయన ఈ సర్వైట్ కాంగ్రిగేషన్ స్థాపించారు. ఈ కాంగ్రిగేషన్ చెందినటువంటి దేవుని సేవకులు, సేవకురాలు లోకవ్యాప్తంగా ఈ జెరోమ్ స్థాపించినటువంటి, ప్రారంభించినటువంటి మానవత్వ కార్యములు ఈరోజు కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఈ సర్వైట్ కాంగ్రిగేషన్ చెందినటువంటి గురువుల మఠగన్యుల పండుగ. అందువలన ఈ కాంగ్రిగేషన్ చెందినటువంటి వారు ఎవరైనా ఈ వాక్యం వింటూ ఉంటే మీకు డివైన్ మెర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ విష్ యూ ఎ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ టు యూ ఆఫ్ యువర్ కాంగ్రిగేషన్. సహోదరి సహోదరులారా, మనము ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో
ఈ పునీత జెరోమ్ గారి ప్రార్థన సహాయం కోరకుండా. ఎందుకంటే మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో తుది తీర్పు అని ఒకటి ఉంది. అక్కడ వాక్యం ఏం పలుకుతుందంటే, యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకలో మానవులందరూ ఆయన నీతి న్యాయ సింహాసనం ముందు చేర్చబడతారు. రాజు వారిని అడిగే 6 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఆ 6 ప్రశ్నలు కూడా ప్రేమ అని ఒకే ఒక అంశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకటి దేవుని ప్రేమ, రెండవది మానవుల ప్రేమ. ఈ క్వశ్చన్ ఈ జెరోమ్ గారు చేసిన పని మీదనే ఉన్నాయి. నేను ఆకలి కొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టారు. నేను దప్పికతో ఉంటిని, మీరు నా దాహం తీర్చారు. నేను వస్త్రహీనుడై ఉంటిని, మీరు నాకు వస్త్రం ఇచ్చారు. నేను చెరస్సాల్లో ఉంటిని, మీరు నన్ను దర్శింపవచ్చితిరి. నేను రోగివై ఉంటిని, మీరు నన్ను పరామర్శించవచ్చితిరి. నేను ప్రియులారా ఇటువంటి రకరకాల మానవ సంబంధమైనటువంటి సేవ లేదా వర్క్స్ ఆఫ్ చారిటీ అని చెప్పవచ్చు. ఇది చేయాలంటే ప్రియులారా మనకి మనుషుల మీద కరుణ, ప్రేమ, జాలి కలగాలి. అది లేకపోతే చేయలేం. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో అక్కర్లో ఉన్న వారికి సహాయం నిరాకరించి ఉండే, అడుక్కున్న వారికి సహాయం నిరాకరించి ఉండే, నీవు చెయ్యగలిగి కూడా నీవు చెయ్యవలసినటువంటి మంచి పనులు, మంచి కార్యములు నీవు చెయ్యకుండా ఉండే అవి అన్నీ కూడా మానవత్వానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పాపాలే. ప్రియులారా అడుక్కున్న వారికి సహాయం నిరాకరించకుండా వారిని సాధ్యమైనంత వరకు ఆదుకోవటానికి, ప్రేమించటానికి మనము ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అంతేకాదు ప్రియులారా ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాం. మీ ఇంట్లో భోజనము వేస్ట్ చేయటం, తిండి పాడు చేయటం, వృధా చేయటం అది కూడా పాపమే. ఎందుకంటే ఒక్క పూట అన్నం కూడా తినటానికి లేకుండా ఎంతో మంది ఆకలి దప్పికతో అలమలమాడుతూ ఉండగా మనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పి భోజనం వేస్ట్ చేయటం, భోజనం పాడు చేయటం, ఎవరికీ లేకుండా పడేయటం ప్రియులారా అది నిజంగా ఈ చారిటీకి విరుద్ధమైనటువంటి పాపమే. ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పిస్తూ ఉండగా ఒక నిమిషం 2 చేతులు గుండె మీద పెట్టి కళ్ళు మూసుకొని ఇటువంటి ఏమైనా పాపములో మనం దేవుని కృపకి విరుద్ధంగా ఉన్నామా, దేవుని దృష్టిలో మనం పాపాత్ములుగా ఉంటున్నామా అని మనస్సాక్షిని పరిశీలించి తెలుసో తెలియక చేసిన పాపములు మన్నించమని ఆ భగవంతుని అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చందును సహోదరి సహోదరులారా మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కరుణతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్.
తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. దయామయులైన ఓ సర్వేశ్వర, మీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన పునీత జెరోమ్ ఎమిలియాని గారిని, అనాథులు, విధవులు, నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్న వారిపై కరుణను, కృపను చూపే ఒక మానవ జాతిగా నీవు వారిని తయారు చేసేటివి. ఈరోజు ఆ గొప్ప పునీతుని మహోత్సవం కొనియాడుతుండగా ఆ పరిశుద్ధాత్మన ప్రేరితమై మేము కూడా అక్కర్లో ఉన్న వారికి సహాయం చేసే జాలి, కరుణ, ప్రేమను మాకు అనుగ్రహించండి. సహాయము నిరాకరించకుండా అందరిలో నీ ప్రసన్నతను మేము కూడా గమనించి వారిని నీ మార్గములో నడిపించడానికి, సాధ్యమైనంత సహాయం వారికి అందించడానికి మీ కృపను మాకు ప్రసాదించండి. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత యోహాను గారు రాసిన 3వ లేఖ 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 2వ వచనము నుండి 8వ వచనం వరకు. నా ప్రియమిత్రుడా, నీకు అంతా బాగుండనట్లు, నీవు ఆరోగ్యంగా ఉండునట్లు ప్రార్థిస్తాను. నీ ఆత్మలో అంతా పటిష్టంగా ఉన్నదని నాకు తెలుసు. నీవు సత్యమును జీవించుచున్నట్లే నీ సత్ప్రవర్తనం గూర్చి కూడా ఇచ్చట చేరిన కొందరు సోదరులు చెప్పగా విని అమితముగా సంతోషించితిని. నా బిడ్డలు సత్యమును అనుసరించుచున్నారు అని వినుట కంటే నాకు ఆనందదాయకమగు విషయము వేరొకటి లేదు. ప్రియమిత్రుడా, సోదరులకు ముఖ్యముగా పరాయి వారికి నీవు చేసినదల్లా విశ్వాసికి తగినట్లుగా చేయుచున్నావు. వారు నీ ప్రేమను గూర్చి దైవ సంఘం ఎదుట సాక్ష్యం ఇచ్చిరి. దేవుని సేవకు తగినట్లుగా నీవు వారిని సాగనంపుట యుక్తము. ఏలైనా అన్యుల నుండి ఏమీ తీసుకొనక ఆయన నామము నిమిత్తము వారు బయలుదేరిరి. కనుక మనము సత్య వ్యాపకములో తోటి పనివారు మగునట్లు వారికి ఉపకారము చేయు బద్ధులమై ఉన్నాము. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఆనంద గీతాలు నే పాడుతూ యేసయ్య సన్నిధి నే చేరనా. ఆనంద గీతాలు నే పాడుతూ యేసయ్య సన్నిధి నే చేరనా. ఎల్లా వేళల యందు స్తుతింతును, హల్లెలూయా పాటలే పాడనా. ఎల్లా వేళల యందు స్తుతింతును, హల్లెలూయా పాటలే పాడనా. హల్లెలూయా పాటలే పాడనా. ఆనంద గీతాలు నే పాడుతూ యేసయ్య సన్నిధి నే చేరనా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా, నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 13 నుంచి 20 వరకు. తర్వాత యేసు ఫిలిప్పీ కైసరియా ప్రాంతమునకు వచ్చును.
ప్రజలు మనుష్య కుమారుడు ఎవరని భావించుచున్నారు అని తన శిష్యులను ఆయన అడిగెను. అందుకు వారు, కొందరు స్నాపకుడు యోహాను అనియు, కొందరు ఏలియా అనియు, మరికొందరు యెర్మయా లేదా ప్రవక్తలలో ఒక్కరనియు చెప్పుకొనుచున్నారు అనిరి. మరి నేను ఎవరని మీరు భావించుచున్నారు అని యేసు వారిని అడిగెను. అందుకు సీమోను పేతురు, నీవు సజీవుడవుగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తువు అని సమాధానము ఇచ్చెను. యోనా పుత్రుడగు సీమోను, నీవు ధన్యుడవు. నీకు ఈ విషయమును తెలియచేసినది పరలోకమందు నా తండ్రియే గాని రక్త మాంసములు కావు. నీవు పేతురువు, ఈ రాతి మీద నా శంఖమును నిర్మించదును. నరగ శక్తులు దీనిని జయింపజాలవు. నేను మీకు పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులను ఇచ్చదను. భూలోకమందు నీవు దేనిని బంధింతువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును. భూలోకమందు నీవు దేనిని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడును. ఇట్లా చెప్పి తన క్రీస్తునని ఎవరితోనూ చెప్పవలదని తన శిష్యులను గట్టిగా ఆదేశించెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్కు మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఒక నిమిషం నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. దేవుని ఆత్మ మనకు జ్ఞానోదయం కలిగించాలని, శ్రద్ధను కలిగించాలని, వాక్కును సరిగా అర్థం చేసుకోవటానికి కృపను ప్రసాదించమని ఒక్క నిమిషం మనం ప్రార్థిద్దాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ సోమవారం నాడు దేవుని వాక్యాన్ని వినటానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఈ బిడ్డలని ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున ప్రభువానికి అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు పునీత జెరోమ్ ఎమిలియాని పండుగ కొనియాడుతూ ఉండగా ఆ పునీతుని నడిపించినటువంటి దేవుని ఆత్మ ఈ బిడ్డందరిలో కూడా పని చేయునుగాక. ఆమేన్. శ్రద్ధతో భక్తితో దేవుని వాక్యాన్ని ఆలగించటానికి, ఓర్పుతో సహనముతో వాక్యాన్ని ఆలగించటానికి, వింటున్న వాక్యము ధ్యానించటానికి, అది మర్చిపోకుండా గుర్తుంచుకోవటానికి, దానిపై ఆధారపడి మా జీవితాలను కట్టటానికి, నిర్మించటానికి ఈ బిడ్డలను దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వాక్యం వింటూ ఉండగా ఈ వాక్కు వలన వీరు ఆకర్షితులగుదునుగాక. హల్లెలూయా. 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 అమ్మా మరియ తల్లి, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. పునీత జెరోమ్ ఎమిలియాని గారా, మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయం ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాక్యానికి 2 భాగాలు ఉన్నాయి. మొదటి భాగం నేను ఈరోజు మీతో పంచుకుంటున్నాను. రెండో భాగము రేపు మీతో పంచుకుపోతూ ఉన్నా. అందువలన మీరు కంపల్సరిగా ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని మీరు వినండి, రేపు కూడా మీరు వినండి. అప్పుడు మాత్రమే నేను చెప్పబోతున్న అంశము మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఎందుకు 2 భాగాలుగా చేస్తూ ఉన్నానంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ఒక్కరోజు ఈ వాక్యము పూర్తిగా చెప్పాలంటే నాకు
కనీసం 2 గంటలు పడతాయి. అది అంత లోతుగా ఉంది కాబట్టి. అందుకే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ ఇంటెన్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా వాక్యము కూడా చాలా లోతుగా ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని 2వ భాగం రేపు మీతో పంచుకుంటా. మన ధ్యానాంశం ఏంటంటే, ఈనాడు సువిశేషపట్నములో మనము చదివినటువంటి మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో 13 నుంచి 20 వరకు ఉన్నటువంటి వచనాలు. ఇది మీరు చాలాసార్లు విని ఉండవచ్చు. సెసరియా ఫిలిప్పీ ప్రాంతములో యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన శిష్యుల్ని ప్రశ్నించటం, వారిచ్చిన సమాధానం, ఇవన్నీ. కానీ నేను దాన్ని గురించి ఏది చెప్పట్లేదు. నేను ఒకే ఒక అంశం మాత్రం తీసుకుంటున్నా. అదేంటంటే 18వ వచనం. ప్రియబిడ్డలారా, నీవు ఒక రాయివి, ఈ రాతి మీద నేను నా సంఘమును నిర్మించదను, నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలవు. ఈ ఒకే ఒక్క సెంటెన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నా. అందుకే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఆ తంబినైల్ ముఖ్య అంశం కూడా నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలవు అనే అంశం మీద ఉంది. ఈరోజు పార్ట్ 1, రేపు పార్ట్ 2. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీకు తెలుసు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనము 2 ముఖ్యమైన భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు. లేదా యేసుక్రీస్తు చేసిన బోధని మనం 2 ముఖ్యమైన అంశాలుగా పెట్టవచ్చు. అదేంటంటే దేవుని రాజ్యము, సైతాన్ రాజ్యం. కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, కింగ్డమ్ ఆఫ్ సైటన్. ఇదే యేసుక్రీస్తు బోధ సారాంశం, అంతరార్థం. దేవునికి, ఆయన ఆజ్ఞలకు, ఆయన వాక్యానికి, ఆయన పరిశుద్ధాత్మకు విశ్వాసం వలన లోబడి ఆయన రాజ్యానికి చెందేవారుగా జీవించాలని కోరుకున్న వారందరూ దేవుని రాజ్యానికి వారసులుగా ఉంటారు. పేతురుని మూలరాయిగా చేసి ఆ రాతి మీద నేను నా సంఘమును నిర్మించదును అని పేతురు గారికి ఇచ్చినటువంటి ఆ అధికారముతో ఆ నాయకుని యొక్క నాయకత్వములో నడిపించబడుతున్నటువంటి ఒక రాజ్యం, ఒక కింగ్డమ్. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, దేవునికి విరోధి అయినటువంటి సైతాన్. మన పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆదికాండములో 3వ అధ్యాయం మొదలుకొని మనం చూస్తున్నటువంటి ఒక దేవుని విరోధి అయిన సైతాన్ పాములాగా, పాము రూపములో ఏదెన్ తోటలో ప్రవేశించి ఆదిమ దంపతులైన ఆదాము ఏవమ్మలను మోసం చేసే మోసగాండ్రు అయినటువంటి, దేవుని విరోధి అయినటువంటి, దేవుని ఆజ్ఞలకి, దేవుని మాటలకి విరోధి అయినటువంటి సైతాను, లూసిఫర్ నాయకత్వములో అనేక దళముల సైతానులతో, సైతాను దూతలతో అన్ని రకాల పాపానికి, మోసానికి ప్రభు యేసు పలికినట్లుగా యోహాను 10:10లో దొంగిలించటానికి, హత్య చేయటానికి, నాశనం చేయటానికి మాత్రమే సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సైతాను స్థాపించినటువంటి ఒక రాజ్యం. ఆ రాజ్యానికి చెందినటువంటి శక్తి, అధికారం, బలం యేసుక్రీస్తు తన పరిశుద్ధ శిలువపై ఓడించి విజయయాత్ర కొనసాగించి విజయం స్థాపించినటువంటి ఆ ఒక సైతాన్,
ఆయన రాజ్యం. ఇవి రెండే పరిశుద్ధ గ్రంథములో శ్రేష్టమైనటువంటి రెండు భాగాలు, రెండు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. దీని గురించే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు మత్తయి 16:18 వచనములో తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని? పేతురు, నీ ఈ రాత్రి మీద నా సంఘమును నిర్మించదను, నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసు క్రీస్తు తన సువార్త పరిచర్య కాలములో సైతాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడో, ఎలా సైతాన్ని ఓడించాడో, ఎలా సైతాన్ని వెళ్ళగొట్టాడో, ఎలా ఫైనల్ తన సెలవుపై సైతాన్నిపై అంతిమ విజయం స్థాపించాడో మనకి బాగా తెలుసు. నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు. కానీ యేసు క్రీస్తు తరువాత ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన పేతురు అనే మూలరాయి మీద స్థాపించినటువంటి సంఘం, చర్చ్ ఉంది. ఈ సంఘం మీద ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం మొదలుకొని ఈరోజు వరకు సైతాను ఎలా ఆధిపత్యం స్థాపించటానికి, సంఘాన్ని చిందరవందరగా చేయటానికి, సంఘాన్ని నాశనం చేయటానికి, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న బిడ్డలని వెళ్ళగొట్టడానికి, నాశనం చేయడం ఎలా ప్రయత్నిస్తూ వచ్చాడో అని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. దీనిని ఎలా దేవుని శక్తితో, ఆత్మబలముతో సంఘము, ప్రజలు ఎలా అధిగమించారో, జయించారో అని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. దీనికి కొన్ని చరిత్ర సంఘటనల ఆధారం మనకు కావాలి. ఎందుకంటే ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు విడిగలరా సైతాను సంఘానికి విరుద్ధంగా, దేవుని సేవకులకు విరుద్ధంగా చేసినటువంటి అన్ని రకాల అటాక్స్ ఎందుకు విజయం చూడలేదు అంటే, ఎందుకు సంఘాన్ని సైతాన్ నాశనం చేయలేకుండా పోయాడంటే, ఎందుకు సంఘం ముందు సైతాన్ ఓడిపోతూ ఉన్నాడంటే, యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాట ఉంది, ఈ రాత్రి మీద నేను నా సంఘము నిర్మించదను, నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలదు అని దేవుని ఏకై కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పలికిన మాట మనకి ఆధారం, మనకి నమ్మకం. ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఇప్పుడు 21వ శతాబ్దంలో ఉన్నాం. అనగా 20 శతాబ్దాలు అయిపోయాయి, 20 సెంచురీస్ అయిపోయాయి. ఈ 20 శతాబ్దాల హిస్టరీని మనము స్టార్టింగ్ నుంచి కొద్దిగా క్లోజ్గా మనము స్టడీ చేస్తే అందులో కొన్ని భయంకరమైనటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి. సైతాను సంఘాన్ని నాశనం చేయటానికి రకరకాల విధంగా ప్రయత్నించినటువంటి కొన్ని నిజాయితీలు, కొన్ని వాస్తవాలు, ద హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్, చరిత్ర సంబంధమైనటువంటి నిజాయితీ. మొట్టమొదటిగా ప్రియబిడ్డలారా, 1, 2, 3, 4 శతాబ్దాలు అనగా గమనించండి, దాదాపు 400 సంవత్సరాలు కథోలిక శ్రీ సభ లేదా సంఘం చాలా రకరకాల క్రూరమైనటువంటి హింసలకి,
మత హింసలకి, నిందలకి, అవమానాలకి సైతాను వలన క్రూరమైనటువంటి పీఠనానికి గురైనటువంటి కాలం. మొదటి 4 శతాబ్దాలు అనగా సైతాను ఆ కాలములో సంఘాన్ని నాశనం చేయటానికి ప్రియములారా అధికారుల ద్వారా, గవర్నర్ల ద్వారా, రాజుల ద్వారా ప్రయత్నించినటువంటి పనులు. ఈ 4 శతాబ్దాలలో ప్రియములారా రోమా నగరాన్ని పరిపాలించిన, రోమా పట్టణములో రాజసింహాసనపై ఆసీనుడై ఉండి క్రిస్టియన్స్ని, దేవుని నమ్ముకున్న వారిని, జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న వారిని, పేతురు మీద స్థాపించిన సంఘానికి చెందిన వారిని పూర్తిగా సర్వనాశనం చేయటానికి, ఈ భూమి మీద నుండి తుడిచివేయటానికి, సంఘం లేకుండా చేయటానికి సైతాను చేసిన ప్రయత్నాలు మీరు వింటే ప్రియములారా ఇప్పుడు ఉణుక్కు పుడుతుంది. అలాంటి కొంతమంది అధికారులు, రోమా చక్రవర్తుల పేరు ప్రియములారా అగస్టస్, టైబేరియస్, కలిగులా, క్లౌడియస్, నీరో, వెస్పాసియన్, డర్మేషియన్, ట్రాజన్ అండ్ డైక్లీషియన్. ఇవి అన్నీ కూడా రోమా చక్రవర్తుల పేర్లే. ప్రియములారా ఇటువంటి అధిపతుల కాలములో జ్ఞానస్నానం ద్వారా యేసు క్రీస్తు రక్షకుడుగా అంగీకరించే వారిపై ఆదిమ క్రైస్తవుల సంఘం మీద క్రూరమైనటువంటి హింసలు వీరు పూర్తిగా వదిలేశారు. దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చేశారు. ఎలాంటి హింసలంటే ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఆనాడు ఆ కాలములో క్రైస్తవుల మీద చేసినటువంటి హింసలు అది ఎలా వారు చేశారని, క్రైస్తవులు ఎలాంటి హింసలు గురయ్యారని చరిత్ర లేఖ పరిశీలన చూస్తే ప్రియబిడ్డలారా నేను కొన్ని డీటెయిల్స్ మీకు చెప్తాను. నంబర్ 1, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న వారిని క్రూర జంతువులకి తింటానికి వదిలిపెట్టేవారు. అంటే ప్రియబిడ్డలారా నిన్న రోమా నగరానికి నేను ఈ కరోనా ప్రారంభమయ్యే ముందు నేను రోమా పట్టణానికి వెళ్ళాను. అక్కడ కొలోసియం అనేటువంటి ఒక, ఇప్పుడు మన మాటలు చెప్పాలంటే పెద్ద స్టేడియం అది ప్రియబిడ్డలారా ఒక 15,000, 20,000, 25,000 మంది కూర్చున్నగలిగే పెద్ద స్టేడియం అన్నమాట. ఆ స్టేడియం కింద పులీలు, సింహాలు ఇటువంటి క్రూర జంతువులకి నివసించటానికి వారికి ఉన్న స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి. దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వారిని క్రైస్తవులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ స్టేడియంలో ఓపెన్గా ఉన్న గ్రౌండ్లోకి తీసుకొచ్చి వదిలిపెడతారు. క్రైస్తవులందరినీ లోపలికి తీసుకొచ్చేసి క్రూర జంతువులని 4-5 రోజులు ఏమి తినటానికి పెట్టకుండా ఆకలితో ఉంచేసి దానిని ఆ గేటు విప్పి వదిలేస్తారు. 4-5 రోజులు ఆకలితో ఉన్న సింహాలు, పులులు వచ్చి దేవుని నమ్ముకున్న వారిని మొక్కలుగా చీల్చి తినటం. ఈ పెద్ద స్టేడియంలో కూర్చొని 15,000, 20,000 మంది చూస్తూ చప్పట్లు కొట్టి ఆనందించి క్రూరమైన వినోదము వారు పొందుకున్నవాళ్ళు. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి. అలాంటి హింసలు, అలాంటి క్రూరమైనటువంటి మత పీఠనము, హింసలు, ఇది నంబర్ 1. నంబర్ 2,
ఆ కాలంలో మీకు తెలుసు, సినిమాలు, సీరియల్స్ ఏమి లేవు. అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే డ్రామాలు, నాటకాలు చాలా ఆ కాలంలో ఉండేది. మీకు తెలుసు, ఏ సినిమా అయినా, ఏ సీరియల్ అయినా అందులో హీరో, హీరోయిన్స్, విల్లన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళని చంపేయటం, కొట్టటం అన్నీ మన సినిమాలో చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ప్రతి సినిమాలో కొంతమందిని చంపేస్తారు, చనిపోతారు. అలాగే డ్రామాలో కూడా ప్రియబిళ్ళారా చనిపోవటానికి కొంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు. క్రైస్తవులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఇలా పబ్లిక్ వేల మందిని ఎంటర్టైన్ చేయటానికి, వారి సంతోషముతో, ఆనందంతో, ఉల్లాసముతో వారిని పొలగించటానికి ఏం చేసేవాళ్ళంటే డ్రామాలు పబ్లిక్గా చేసినప్పుడు ఎవరైతే ఆ డ్రామాలో చనిపోవాలో, ఎవరినైతే చంపేయాలో ఆ రోలు, ఆ పాత్ర ఎవరికి ఇచ్చేవాళ్ళంటే క్రిస్టియన్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు. క్రైస్తవులకే ఈ చనిపోవటానికి, చంపేయబడే ఆ రోలు, ఆ పాత్ర ఇస్తారు. ఇచ్చి ఆ డ్రామా నడుస్తూ ఉండగా ఎక్కడైతే చంపాలో, చనిపోవాలో అక్కడ రియల్గా వారిని తుపాకీతో కానీ, ఈటతో కానీ పొడిచి, కాల్చేసి చంపేసేవాడు. ఈరోజు సినిమాలో నిజంగా చంపేసేది లేదు, అన్ని నాటకాలే, అన్ని యాక్టింగ్సే. కానీ అప్పుడు నిజంగా, అంటే ఆ డ్రామాలో యాక్టింగ్ చేయటానికి సిద్ధపడటం అంటే నీవు మరణానికి సిద్ధపడాలి అని అర్థం. అలా అందరి ముందు ఆ డ్రామాలో వారిని చంపేసేవాళ్ళు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు, మూడవదిగా ప్రియబడ్డారా, ఈ రోజుల్లో మీకు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రీట్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి, కరెంటు లైట్స్ మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఆ కాలంలో ఈ కరెంటు లేదు, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏమి లేవు. అప్పుడు ప్రియబడ్డారా ఈ పెద్ద పెద్ద ప్రమాణులు, పెద్ద రాజులు, సైనిక ఉద్యోగులు ఇలాంటి వాళ్ళకి పార్టీలు, వాళ్ళ రాత్రి వేళ మందు పార్టీ, డాన్స్ పార్టీ, ఇలా పెద్ద పెద్ద పార్టీలు, ఎంజాయ్మెంట్స్ బాగా ఈ రోమా సామ్రాజ్యములో వారు ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు. ఆ టైంలో క్రైస్తవులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళని నూనెలో పూర్తిగా ముంచేసి, తడిపి పెద్ద పెద్ద స్తంభాల మీద కట్టేసి వారిని తగలపెట్టేవాళ్ళు. నూనెలో పూర్తిగా తడిచిపోయినటువంటి ఆ క్రైస్తవులని స్తంభాలలో కట్టేసి నిప్పండిచి తగలబెట్టేటప్పుడు ఆ నిప్పు వలన, ఆ అగ్ని వలన వచ్చే వెలుగుంది, ప్రకాశం ఉంది. ఆ వెలుగులో కూర్చొని ఈ అధిపతులు, రాజులు, సైనికుల నేతలు వీరందరూ కలిసి పార్టీలు చేసుకున్న వాళ్ళు, బాగా తిని త్రాగి ఎంజాయ్ చేసుకున్న వాళ్ళు, వెలుగుగా కాలేది ఎవరంటే దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న క్రైస్తవులు. ఒకవైపు శరీరం కాలుతూ ఉండగా, మాంసం కాలుతూ ఉండగా వారు పడుతున్నటువంటి మరణ వేదన, మరొక వైపు ఈ రోమా సామ్రాజ్యములో తిని త్రాగి ఎంజాయ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ పార్టీలు. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులు. ఇంకా నాలుగవదిగా ప్రియబడ్డారా, క్రైస్తవులని రాళ్లతో కానీ, చెక్కతో కానీ, లేదా మనుషులు ప్రత్యక్షంగా కొట్టి చంపేవాడు. వాళ్ళ బాహుబలము చూపించటానికి క్రైస్తవుల్ని తీసుకువచ్చి రోమా సామ్రాజ్యం ఉన్నటువంటి సైనికులు, మీరు యేసు క్రీస్తుని సిలువ వేసినప్పుడు అక్కడ మీరు బండ్రోతులను చూసి ఉండవచ్చు. ఆజాను బాహుబలముతో ఉన్నటువంటి సైనికులు ఈ క్రైస్తవులు తీసుకువచ్చి వారి మీద వారి బాహుబలము చూపి వారిని కొట్టి కొట్టి కొట్టి
వారిని చంపేసేవాళ్ళు. అలా కొట్టి చంపటం ఒక క్రూరమైనటువంటి వినోదం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర. అలా క్రైస్తవులు అలాంటి హింసలకి గురి అయ్యేవారు. ఇంకొక విధం ఏంటంటే, ఇనుపుతో చేయబడినటువంటి కుర్చీలలో క్రైస్తవులని కూర్చోపెట్టి కాళ్ళు చేతులు బంధించేవాడు. బంధించి ఏం చేస్తారంటే, ఆ కుర్చీ కింద నిప్పు పెట్టి ఆ కుర్చీలతో పాటు వారి శరీరాన్ని కాల్చేవాడు. ఎక్కడైనా ఒక్క దగ్గర కొద్దిగా నిప్పండితే ఎంత నొప్పిందో ఆలోచించుకోండి. ఎందుకు ఇనుపు కుర్చీలో కూర్చోబెడతానంటే, ఆ కుర్చీ ఈ కింద నిప్పు కాలుతూ ఉండగా మంట పెట్టినప్పుడు అందులో, ఇప్పుడు గమనించండి, ఇప్పుడు మనం చేపలు ఫ్రై చేస్తారు, ఇలా ప్యాన్లో అటు ఇటు తిప్పి, గ్రిల్డ్ చికెన్ ఉంటుంది, ఇలా నిప్పులో తిప్పి తిప్పి కాల్చేస్తారు. అలా ఇనుపు కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి మనుషుల్ని కింద నిప్పు పెట్టి కాల్చేసి ఫ్రై చేసేవాడు. క్రిస్టియన్స్ని దేవుని నమ్మకుండే దేవుని నమ్మకున్నారని ఒకే ఒక కారణం వలన మాత్రం ప్రియపట్లారా, వారేదో తప్పు చేసినందువలన కాదు, ఏదో పొరపాటు చేసినందువలన కాదు, కానీ కేవలం యేసు క్రీస్తు నమ్ముకున్నందువలన మాత్రము వారికి ఎదుర్కోవలసినటువంటి క్రూరమైనటువంటి హింసలు, వేదనలు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇంకా అంతేకాదు, ఇంకొక విధం ఏంటంటే ప్రియబళ్ళారా, ఇంగ్లీష్లో హుక్స్ అంటారు. హుక్కు అనగా పదునైనటువంటి ఇనుపు ఇలా ఒక హుక్ లాగా తయారు చేసి క్రైస్తవులని ఎక్కడైనా ఒక స్తంభం మీద కానీ చెట్టు మీద కానీ కట్టేసి ఆ ఇనుపు హుక్కుతో వారి మాంసం ఇలా లాగి 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 చీల్చి చీల్చి తీసేసి చంపేవాళ్ళు. అనగా ఒక మనిషికి ఎంత క్రూరమైన శిక్ష ఇచ్చే అవకాశం ఉందో, క్రూరమైన మనుషుల ఆలోచనలో తలంపులో ఎంత ఘోరమైన శిక్షకి ఒక మనిషిని గురి చేసి ఎంత కఠినమైన వేదనకి గురి చేసి చంపాలో అవి అన్నీ కూడా క్రైస్తవుల మీద ప్రియులారా వారు ప్రయత్నించేవాడు. ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకుండా ఎంత వేదన ఉంది ప్రియులారా. అప్పుడు ఇనుపు హుక్కు తయారు చేసి ఇలా మనిషి శరీరాన్ని లాగి లాగి చిన్న చిన్న చిన్నగా పీసుగా చీల్చేసి చంపేయటం అంటే ప్రియులారా, అది ఒక మనిషి ఊహానికి కూడా అందదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అంతేకాదు, ఇంకొక విధానం ఏంటంటే ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తుని పిలాతు ఇలా స్తంభం మీద కొట్టి కొరడా దెబ్బలకి గురి చేశారు. యేసుక్రీస్తుకి 39 కొరడా దెబ్బలు పడ్డాయి. కానీ ఇక్కడ వారు క్రైస్తవులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే, అలా బట్టలన్నీ విప్పేసి బట్టలన్నీ తీసేసి, అది ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా సరిపడిరా, దానికి వ్యత్యాసం ఏమీ లేదు, బట్టలు మొత్తం విప్పేసి వారిని 2 చేతులు స్తంభం మీద కట్టేస్తారు, లేదా చెట్టు మీద కట్టేస్తారు, బడి పెట్టారు. అలా కట్టేసి మీకు తెలుసు ఈ కొరడా దెబ్బలకి వారిని గురి చేస్తారు. కొరడ ఎట్లా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. ప్రియులారా, ఆ కొరడా దెబ్బలతో వారిని కొట్టినప్పుడు, కొరడాలతో కొట్టినప్పుడు ఆ కొరడాల మీద ఏమేమి ఉన్నాయంటే ప్రియులారా, ఇనుపు మొక్కలు ఉన్నాయి, మనిషి ఎముకల మొక్కలు ఉన్నాయి, పదునైన ముళ్ళులు ఉన్నాయి దానిలో. దీనితో గట్టిగా బిగించబడిన బంధించబడినటువంటి ఒక కొరడ, దానితో ఆజాను బాహు బలం కలిగినటువంటి సైనికులు, అటువంటి మనుషులు నిలబడి ఒక తుండుగుడ్డ కూడా లేకుండా కట్టబడినటువంటి మనిషి వీపు మీద అటు ఇటు తిప్పి
కొట్టి ఆ కొరడ లాగేసినప్పుడు ప్రియులారా మాంస ముక్కలు ఇలా ఎగిరిపోతాయి. అలా ఆ మనిషి చనిపోయే వరకు కొడతారు. యేసుక్రీస్తుకి 39 కొరడ దెబ్బలు పడ్డాయి. అక్కడ మీరు ఆ ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనే సినిమా చూస్తే మీకు తెలుసు, అక్కడ ఒక్కొక్క దెబ్బ పడుతూ ఉండగా ఒక సైన్యాధిపతి ఇక్కడ కూర్చొని 1, 2, 3, 4 అని లెక్క పడుతున్నాడు. ఒకవైపు ఆయన కొడుతున్నాడు, ఆయన కాదు 3, 4 నిలబడి మారి మారి కొడుతున్నారు యేసుక్రీస్తుని. ఈయన లెక్క పడుతున్నాడు. కానీ ఈ రోమా చక్రవర్తి ఆ కాలంలో ప్రియబిడ్డలారా, వీరి ఉద్దేశం ఏంటండి? పీలాతు అప్పుడు ఏమనుకున్నాడు? యేసుక్రీస్తుని కొరడాలతో కొట్టించి పంపేయాలనుకున్నాడు. కొరడాలతో కొట్టించి వదిలిపెట్టాలనుకునే పీలాతు యేసుక్రీస్తుని కొరడాలతో కొట్టించాడు 39 సార్లు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనిషిని కొరడాలతో కొట్టించి ఒక శిక్షగా వేసి పంపివేయటానికి కాదు, వారు చనిపోవాలి, వారిని చంపేయటానికి ఒక మార్గమే. అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ మనిషి అక్కడే చనిపోయే వరకు కొరడాలతో కొట్టించేవాళ్ళు, కొట్టేవాళ్ళు. ఇది క్రైస్తవుల దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అంతేకాదు ఇంకొక మార్గం ఏంటంటే క్రైస్తవులని, మనుషులని చెట్టు మీద కానీ స్తంభం మీద కానీ తల క్రిందగా చేసి వారు వేలాడ తీసేవాళ్ళు. ప్రియులారా, కాసేపు వంగి నిలబెడితేనే మీ బోర్డులో ఉన్న బ్లడ్ అంతా కిందకి వచ్చేస్తుంది. అలా ఎక్కువగా వంగి నిలబడలేరు. కానీ ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, ఒక మనిషిని బ్రతికి ఉండగా, మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండగా ఎత్తైన చెట్టు మీద కానీ స్తంభం మీద తల క్రిందగా వేలాడ తీస్తే, ప్రియులారా, ఒక మనిషి ఆంతరిక అవయవాలపై పడుతున్న ఒక ప్రెషర్ వలన, ప్రభావం వలన అలా వేలాడుతూ ఉండగా మనిషి కొన్ని గంటల తర్వాత అక్కడక్కడే ఆ చెట్టు మీద చనిపోయేవాడు. అలా చనిపోయబడినటువంటి క్రైస్తవుల శవాలు ఇలా చెట్టు నుంచి కానీ స్తంభాల నుండి కానీ ఇలా కిందకి వేలాడుతూ హ్యాంగ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. వాటిని పక్షులు కానీ రాబంధువులు కానీ వచ్చి తినేసిపోయేది. అటువంటి ప్రియులారా కొన్ని శిక్షలు. అంతేకాదు కొంతమందిని ప్రియులారా మీకు తెలుసు, పునీత సెయింట్ సెబాస్టిన్. నేను ఒకరోజు పోయిన నెల అనుకుంటున్నాను, నేను పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఆయన గురించి నేను చెప్పాను. ఆయనని ఎలా రోమా సామ్రాజ్యములో చంపేశారు మీకు తెలుసు. అదే శిక్ష పునీత సెయింట్ సెబాస్టిన్ ఎలా చంపారంటే, ఆయన కాలు చేతులు వెనక్కి లాగి చెట్టు మీద కట్టేసి, స్తంభం మీద కట్టేసి బాణాలతో అతన్ని కొట్టి 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 చంపాడు. బాణాలతో కొట్టేది ప్రియులారా క్రూరమైనటువంటి అడవి జంతువులను పట్టుకోవటానికి బాణాలతో కొడతారు. లేదా యుద్ధం జరుగుతూ ఉండగా సైనికులు శత్రువుల మీద బాణాలతో యుద్ధం చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మనిషిని బట్టలు విప్పి చెట్టు మీద కట్టేసి, స్తంభం మీద కట్టేసి, అది కూడా కాళ్ళు చేతులు వెనక కట్టేసి బాణాలతో, పదునైన బాణాలతో కొట్టి ఆ మనిషి చచ్చిపోయే వరకు బాణాలతో కొట్టడం అంటే ప్రియులారా ఒక్కొక్క బాణం వచ్చి మనిషి శరీరం దూసుకొని పోతూ ఉండగా అది ఎంత ఘోరమైనటువంటి ఒక వేదన అంటే, బాధ అంటే ప్రియులారా మనము ఊహించలేం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇంకా చివరిగా చెప్పాలంటే యేసు క్రీస్తుకి ఇచ్చినటువంటి శిక్ష సిలువ మరణం. ఈ రోమా చక్రవర్తి కాలంలోనే యేసు క్రీస్తుని కూడా సిలువ మరణానికి విధించారు. మీకు తెలుసు, ఘోరమైనటువంటి నేరం చేసినటువంటి నేరస్తులకే సిలువ మరణం. అది అవమానకరమైన ఒక మరణం. కానీ క్రైస్తవులు ఏ తప్పు చేసినందువలన కాదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కేవలం
కేవలం యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్నారని ఒకే ఒక కారణం వలన వారిని సిలువ మరణానికి, సిలువపై అండగొట్టి యేసుక్రీస్తులాగా వారిని కూడా చంపేసేవాడు. నేను ఇప్పుడు మీ ముందు ప్రియబిడ్డలారా క్రైస్తవులకి విధింపబడినటువంటి కొన్ని శిక్షల విధానం నేను మీతో పంచుకున్నాను. అనగా ఇంకా రకరకాల చాలా విధాలుగా క్రైస్తవుల్ని వారు చంపేసేవాళ్ళు. కానీ నేను ఇక్కడ ఎందుకు కొన్ని ముఖ్యమైన చెప్పానంటే మీకు తెలవాలి. నీవు ఈరోజు రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలో ఉన్నావంటే, నీవు ఈరోజు ఒక సంఘములో ఉన్నావంటే, నీవు ఈరోజు యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటూ తల ఎత్తి నడుస్తూ ఉన్నావంటే, నీవు ఈరోజు యేసుక్రీస్తు సాక్షిగా జీవిస్తూ ఉన్నావంటే, ఈరోజు నీవు ఈ బైబిల్ పట్టుకుని నీవు ఆ వాక్యం చదువుతూ ఉన్నావంటే, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దాని వెనక లక్షల 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 కోట్ల మంది క్రైస్తవుల ఉడుకు రక్తం పడి తడిచినటువంటి ఈ భూమిలో సంఘము అనే చెట్టు పైకొచ్చింది బిడ్డలారా. ఈ విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు సంఘానికి విరుద్ధంగా, దేవుని బిడ్డలకి విరుద్ధంగా, సేవకులకు విరుద్ధంగా సులువుగా ఈజీగా మనం మాట్లాడుతూ, తప్పులు ఎత్తిపట్టి చూపిస్తూ, వేలెత్తి చూపిస్తూ మనం మాట్లాడుతున్నామే. కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఈరోజు క్రైస్తవత్వం అనేది ఉంటే, విశ్వాసం అనేది ఉంటే, బైబిల్ అనేది మనకు ఉంటే, మనకు ప్రార్థనలు ఉంటే, సంఘాలు ఉంటే, సేవకురాలు ఉంటే, ప్రియులారా, దాని వెనక ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం మొదటి 3-4 శతాబ్దాలు వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇన్ని క్రూరమైన హింసలు తట్టుకుంటూ వారు నిలబడ్డారు అని ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి. సంఘం నిలబడటానికి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ రోజు ఒక జ్ఞానస్నానం పొందుకోవటం అంటే, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకోవటం అంటే, చావటానికి, క్రూరమైన హింసలు గురి అవ్వటానికి టికెట్ తీసుకోవటం అంతే. నీవు ఎలా దేశ విదేశాలకి పోవటానికి ఎలా వీసా పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటారో, అలాగే నీవు మరణానికి, క్రూరమైన హింసలు పొందటానికి నీవు సిద్ధపడుతూ ఉన్నావని మాట, టికెట్ తీసుకుంటున్నావని మాట, కేవలం జ్ఞానస్థానం పొందుకుంటే మాత్రం. అప్పుడు గమనించండి, ఎంత సాహసం, ఎంత అడ్వెంచరస్ నిర్ణయం యేసుక్రీస్తుని ఆ కాలములో నమ్ముకోవటం, యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట జ్ఞానస్నానం తీసుకోవటం. ప్రియబిడ్డలారా, ఎంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక పరిస్థితి. అంతేకాదు, ఇంకొక సంఘటన కూడా చెప్పి ఈ మొదటి భాగాన్ని నేను ముగిచేస్తూ ఉన్నాను. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎవరు, యేసుక్రీస్తు విరోధి ఎవరు అని తెలుసుకున్న ఒక మార్గం ఉంది. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన పేతురుని మూలరాయిగా నిలబెట్టి ఆ రాత్రి మీద నేను నా సంఘము స్థాపించదును అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. ప్రియులారా, ఈ యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన సంఘానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు, జ్ఞానస్నానం పొందినటువంటి వాళ్ళు, దేవుని రాజ్యానికి చెందిన వాళ్ళు ఎవరు? దానికి విరోధి అయినటువంటి సైతాను రాజ్యానికి, లేదా సైతాను చేసిన ప్రతి ఒక్క హింసలకి, సంఘాన్ని నాశనం చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఆ గ్రూప్ చెందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని మనుషులని 2 భాగాలుగా చేయటానికి ఆ రోమా సామ్రాజ్యములో వారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు. ఈ ఏర్పాటు ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, మీరు దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం చదివితే అక్కడ దానియేలు
తన ముగ్గురు స్నేహితులు షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు నెబుకద్నెజరు నిర్మించినటువంటి ఆ బంగార బొమ్మని సాష్టాంగంబడి ఆరాధించుకోకుండా ఎలా నిలబడ్డారో, ఆ నెబుకద్నెజరు నిర్మించిన స్టాచ్యూని ఆరాధించుకోకుండా ఆ చక్రవర్తిని ధిక్కరించినందువలన శిక్షగా అగ్నిగుంటములు అని ఎలా వేశారు, ఆ సేమ్ కథ సిచ్యువేషన్ రోమా సామ్రాజ్యములు కూడా జరిగేది ఆ కాలంలో. యేసుక్రీస్తు నమ్మకున్న వాళ్ళు ఎవరు, దేవుని రాజ్యానికి చెందిన వాళ్ళు ఎవరు, ఎవరు ఆ రాజ్యానికి విరోధిగా ఉంటున్నారో అని తెలుసుకోవటానికి వారు చేసినటువంటి ఒక పని ఏంటంటే, ప్రియులారా, రోమా చక్రవర్తి అయినటువంటి సీసర్ స్టాచ్యూ, ఒక బొమ్మ తయారు చేసి ఆ బొమ్మ ముందు నిప్పు కలశం వారి పెట్టి ధూపార్పణ చేయటానికి ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు. అనగా పెద్ద సీసర్ బొమ్మ తయారు చేసి పెడతారు. ఆ బొమ్మ ముందు సాంబ్రాణి పొడి వాళ్ళు ఒక గిన్నెలో పెడతారు. అక్కడ నిప్పు కూడా ఉంది. సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మనుషులందరినీ చక్కగా ఆ బొమ్మ ముందు లైన్గా నిలబెట్టేవాడు. నిలబెట్టి కంపల్సరిగా ఏం చేయాలంటే, యేసుక్రీస్తును నిరాకరించి, యేసుక్రీస్తు సందేశం నిరాకరించి, దేవుని రాజ్యాన్ని నిరాకరించి, ఈ సీసరే మా దేవుడు, ఈ బొమ్మ మా దేవుడు అని ఆ సైతాన్ రాజ్యానికి చెందిన వారు ఏం చేసేవాళ్ళంటే, లైన్గా ముందుకు వెళ్ళి ఆ సాంబ్రాణి పొడి కొద్దిగా తీసి ఆ నిప్పులో వేసి సీసర్కి సాంబ్రాణి పొగ అర్పించాలి. అనగా పెద్దగా ఏమీ లేదు, ఒక కొద్దిగా 2 వేళ్లతో కొద్దిగా సాంబ్రాణి పొడి తీయాలి, ఆ నిప్పులు వేయాలి. ఆ పొగ ఆ సీసర్ బొమ్మ మీదకి పోతుంది. ఎవరైతే ఈ సాంబ్రాణి పొగ వేయటానికి నిరాకరిస్తారో వారందరినీ ఇంకొక లైన్లో నిలబెట్టేవాళ్ళు. సాంబ్రాణి పొగ వేసే వాళ్ళందరూ ఒక లైన్లో ఉంటారు. సాంబ్రాణి పొగ వేయకుండా దేవుణ్ణి మాత్రం నమ్ముకుని ఆయన రాజ్యానికి మాత్రం సాక్షిగా నిలబడి జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నామని తల ఎత్తి ధైర్యంగా నిలబడే వాళ్ళకి ఇంకొక లైన్. అనగా ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, నీ ముందు చావు బ్రతుకు 2 మార్గాలే నీకున్నాయి. అలా మనుషులని ముందు కళ్ళ ముందు చావు, క్రూరమైన మరణాన్ని చూపెట్టి ప్రియులారా సవాలు చేసేటప్పుడు ఎంతో మంది వెళ్ళి ఈ అగస్టిన్ సీసర్ బొమ్మకి సాంబ్రాణి పొగ వేసి ప్రాణాన్ని తప్పించుకున్న వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. కానీ యేసుక్రీస్తు పైన వారికున్న విశ్వాసాన్ని గట్టిగా ప్రకటిస్తూ ధైర్యముతో నిలబడి మరణం కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు కూడా మేము సీసర్ బొమ్మకి సాంబ్రాణి పొగ వేయము, మేము మా దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధిస్తాం, ఆయన మాత్రమే పూజిస్తాం, ఆయన మాత్రం సేవిస్తామని చెప్పి నిలబడే వాళ్ళందరినీ ఇంకొక లైన్లో నిలబెడతారు. ఆ లైన్లో వాళ్ళందరినీ నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఆ పలు విధాలుగా క్రూరమైన హింసలకి గురి చేసేవాళ్ళు ప్రియపడ్డారా. అలా 400 సంవత్సరాలు ఆలోచించుకోండి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ 400 సంవత్సరాలలో లక్షల లక్షల కోట్ల మంది క్రైస్తవులని వారు క్రూరమైన హింసలకి గురి చేసి హతమార్చాడు. లక్ష్యమేంటి? యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన సంఘాన్ని
నాశనం చేయాలి. ప్రభు చెప్పాడు కదా, ఏమని? నరక శక్తులు దీన్ని జయింపజాలదు అంటే ఆ మాటలో ఒరడి ఉంది. నరక శక్తులు సంఘానికి, సంఘస్థులకి, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న వారికి, ఆ రాజ్యానికి చెందిన వారికి విరుద్ధంగా దండెత్తి నిలబెడతారని, నాశనం చేయటానికి ప్రయత్నిస్తారని ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు పలికిన మాటలో ఉంటుంది మత్తయి 16-18 వచనములు. కానీ ప్రియబిడ్డలారా, నేను ముగించే ముందు చెప్పాలనుకున్న సందేశం ఏంటంటే, ఈ 400 సంవత్సరాల పాటు క్రూరమైనటువంటి హింసలకి గురి అయి రక్తం, అంటే మనుషుల ఉడుకు రక్తం, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న వాళ్ళ ఉడుకు రక్తం ప్రవహించినటువంటి ఆ రోమా సామ్రాజ్యములో ఈ 400 సంవత్సరాల చివరి టైంకి వచ్చినప్పటికల్లా ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు తన సంఘాన్ని కాపాడటానికి, తన సంఘం నశించిపోకుండా ఉండటానికి, సైతాను ఆయన స్థాపించిన సంఘంపై ఆధిపత్యం స్థాపించుకోకుండా ఉండటానికి ఆయన బలమైన హస్తం వలన ఎక్కడైతే క్రైస్తవుల ఉడుకు రక్తం నదిగా ప్రవహించినదో, ఎక్కడైతే లక్షలాది క్రైస్తవులు హతసాక్షిగా మారారో, ఎక్కడైతే లక్షలాది మంది క్రైస్తవులు క్రూరమైన హింసలు గురి అయ్యారో, అక్కడేనే రోమా సామ్రాజ్యములోనే, రోమా పట్టణములోనే క్రైస్తవులకి అతి పెద్ద సంఘంగా, కోటగా రోమా సామ్రాజ్యాన్ని, లోకవ్యాప్తమైన క్రైస్తవ సంఘానికి కేంద్రంగా, బేసిక్ ముద్రగా ఆయన మార్చాడు. ప్రియబిడ్డలారా, ఎప్పుడైతే రోమా సామ్రాజ్యానికి అధిపతినటువంటి కాన్స్టంటైన్ జ్ఞానస్థానం పొంది ఒక దేవుని బిడ్డగా మారాడు. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఇంతమంది క్రైస్తవులకి విరుద్ధంగా తిరిగారు. కానీ దేవుని ప్రణాళిక ఏంటంటే, తన స్థాపించిన సంఘంపై సైతాను ఆధిపత్యం లేకుండా ఆయన పేతుని మూలరాయిగా స్థాపించినటువంటి ఆ సంఘం మీద నరక శక్తి దీన్ని జయింపజాలదు అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. ఆ మాట ఒక వాస్తవంగా మారింది. ప్రియబిడ్డలారా, ఎప్పుడైతే రోమా చక్రవర్తి కాన్స్టంటైన్ ఆయనే స్వయంగా జ్ఞానస్థానం పొందుకొని క్రైస్తవుడుగా మారాడు, యేసుక్రీస్తుకి ఒక సాక్షిగా మారాడు, ఆయనే యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన సంఘములో చేరాడు. అప్పటి నుండి రోమా సామ్రాజ్యములో ఒఫీషియల్గా ప్రకటించబడినటువంటి ఒక మతం, ఒకే ఒక మతం క్రైస్తవ మతంగా మారింది. ప్రియబిడ్డలారా, అందుకే ఈ రోజు కూడా రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్, చాలామంది అడుగుతారు ఈ ఆర్సిఎం అంటే ఏంటి అడుగుతారు. రోమన్ క్యాథలిక్ ప్రియులారా, అది రోమా సామ్రాజ్యం నుండియే లోకవ్యాప్తంగా క్రైస్తవులు యేసుకు సాక్షిగా వెళ్ళి సువార్త బోధించి సంఘాలను స్థాపించాడు. అనగా లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవ సంఘానికి మూలరాయి, ముఖ్య స్థానం, అధికార కేంద్రం ఎక్కడంటే రోమా పట్టణం. అందుకే ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ పాపు గారు ఇప్పుడు పోపు ఫ్రాన్సిస్ రోమా పట్టణములోనే ఆయన అధికారిగా ఉండన్నాడు. అక్కడనే క్రూరమైన మతహింసలు ప్రారంభమైంది. చూడండి, దేవుని గొప్ప కార్యం చూడు. నరక శక్తులు దీన్ని జయింపజాలవలికిన యేసుక్రీస్తు మాట అన్వర్థమైనది, అది వాస్తవమైనది, ఒక రియాలిటీగా మారింది. ఈరోజు రోమా పట్టణములోనే కత్తోలిక శ్రీ సభకి అధిపతైనటువంటి పాపు గారి సింహాసనం. కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి దేవుని నమ్ముకున్న ఆ క్షణం, అంటే దేవుడు ఆయన యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నవాడుగా చేశాడు. ఆయన హృదయాన్ని మార్చాడు, జ్ఞానస్థానం పొందుకున్నవాడుగా చేశాడు. రోమా పట్టణములో క్రైస్తవ మతం ఒఫీషియల్గా నియమపరమైనటువంటి కంపల్సరిగా అందరూ ఆ మతానికి చెందిన వాళ్ళుగా జ్ఞానస్థానం పొందుకోవాలనేటువంటి రాజ ప్రభుత్వ ఆజ్ఞ వలన కంప్లీట్గా ఈ మత హింసలు అన్నీ కూడా బంద్ అయిపోయాయి.
క్రైస్తవులు తల ఎత్తి యేసుక్రీస్తు సాక్షిగా నిలబడి వాక్యాన్ని బోధించటానికి, సువార్త పరిచయం చేయటానికి, సంఘంగా ప్రార్థన చేయటానికి, దీన్ని శుద్ధించటానికి గొప్ప స్వాతంత్ర్యము రోమా పట్టణములో దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు, ఆ దేవుని గొప్ప మహిమ కలుగునుగాక. నేను ఎందుకు ఈ మాట మీతో పంచుకున్నాను ప్రియపడ్లారా? మనం గుర్తుంచుకోవాలి, మన ఈ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ సంఘం ఎలా నిలబడ్డదో, సైతాను దాన్ని కూల్చివేయటానికి ఇన్ని రకరకాల విధంగా ప్రయత్నించినా అది ఏది కూడా సాధ్యం కాలేకపోయినదో ఆ కథ, ఆ హిస్టరీ మనం తెలుసుకోవాలి. ప్రియపడ్లారా, నేను దీనితో పాటు ఈ మొదటి భాగాన్ని నేను ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను. దీని రెండో భాగం నేను రేపు మీతో పంచుకున్నా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు పలికిన ఈ మాట ఉన్నది, నరక శక్తులు నా సంఘాన్ని జయింపజాలదు. సైతాను ఈ మొదటిగా సంఘాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నించిన మార్గమే క్రూరమైన మతహింస. ఇది మొదటి భాగమే. రేపు రెండవదిగా సైతాను చేసే ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి. దీని మీరు రేపు వినండి. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిస్తాం. ప్రభువైన దేవా, మా పూర్వీకులు యేసుక్రీస్తుకి సాక్షిగా నిలబడి సువార్తను విశ్వసించి జ్ఞానస్నానం పొంది ఆ విశ్వాస దీపిక ఆరిపోకుండా తరముల తరములకి ఆ విశ్వాసాన్ని వారు అందించి వాళ్ళ రక్తం చెంది సాక్షిగా నిలబడినటువంటి ఈ వాక్య సందేశము ఆలగించిన ఈ బిడ్డల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సంఘం ఎంత విలువైనదో, ఈ విశ్వాసం ఎంత విలువైనదో, దానికోసం వారు చెల్లించిన మూల్యం ఎంత గొప్పదో, ఎంత విలువైనదో అని ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డ తెలుసుకుందురుగాక. ఈరోజు ఆ యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకోవటం, ఆ వాక్యాన్ని పట్టుకోవటం, సంఘానికి వెళ్ళటం, ప్రభుని ఆరాధించటం మనకి ఎంత సులువుగా, ఎంత ఈజీగా మారినదో అని బిడ్డ తెలుసుకుందురుగాక. నరక శక్తులు దీన్ని జయింపజాలదు అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన సంఘం మీద, ఆ సంఘస్థుల మీద సైతాను చేస్తున్న ప్రతి ప్రయత్నము ఆ యేసు పరిశుద్ధ రక్తములో నయమైపోవునుగాక. ఆ యేసు సెలవుపై నాశనమైపోవునుగాక. పూర్తిగా ఆయన వాక్కు ప్రకారం ఆ సంఘము అనగా సాక్షిగా యేసుకు రెండవ రాక వరకు నిలబడునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుకు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. పిల్లరా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ వేళలో మనం 2 రకాల కానుకలు అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఒకటేంటంటే సంఘం కోసం, విశ్వాసం కోసం హతసాక్షిగా రక్తం చెంది మరణించినటువంటి మన పూర్వీకులు ఒక్కొక్కరి కోసం ఈ బలి అర్పిస్తాం. దేవుడు వారిని తన మోక్ష భాగ్యములో వారసులుగా చేర్చమని మనం ప్రార్థిస్తాం. రెండవదిగా, ఈరోజు మీరు ఆ యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం వలన సంఘములో మీరు ఉన్నారు కనుక మీరు పడుతున్న పలు విధాలుగా వేదనలు, బాధలు, హింసలు, అవమానాలు ఉన్నాయి. దానిలో మీరు విశ్వాసం కోల్పోకుండా సాక్షిగా నిలబడాల్సిన శక్తి, బలము, ఓర్పు, సహనం దేవుడు మీకు ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో, అర్పణ వేళలో ఈ 2 ఉద్దేశ లక్ష్యాలను కానుకగా అర్పించి మనము ప్రార్థించుకుందాం. నా జీవితము నీకోసమే అర్పింతును. దేవా నా సమస్తము నీకోసమే సమర్పింతును. దేవా
జీవితము నీకోసమే అర్పింతును. దేవా నా సమస్తము నీకోసమే సమర్పింతును. నా జీవనాథా ఓ దేవదేవా నీకే నా సర్వమును అర్పింతును అర్పింతును. దేవా నా జీవితము నీకోసమే అర్పింతును. దేవా నా సమస్తము నీకోసమే సమర్పింతును. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామాస్తుతి మహిమలు కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో పౌల్ అండ్ సెబాస్టిన్ ఈనాడు స్పాన్సర్ చేసి రక్షణ సువార్తను మీ అందరికీ అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆ బిడ్డ వివాహం కోసము, తల్లి ఆరోగ్యం కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరి 2600 మంది మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన కుటుంబ సభ్యులందరినీ వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మన జ్ఞాపకం ఉంచుకుని వారి కుటుంబాలను, కుటుంబ సభ్యులను దేవుడు కాచి కాపాడి సంరక్షించి అవసరోచితమైన దీవెనలు, ఆశీర్వాదం వారిపై కృంభరించమని మనం ప్రార్థిస్తాం. ఈ టీంని నడిపిస్తున్న గ్రూప్ మెంబర్స్ని, గ్రూప్ లీడర్స్ని, అడ్మిన్ని, కోర్ టీం మెంబర్స్ని నడిపిస్తున్న బానుకుని, వారి కుటుంబాన్ని, డివైన్ మర్సీ సెంటర్ని, ఇక్కడ సేవ చేస్తున్న బిడ్డలని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. అన్ని విధమైనటువంటి నరక శక్తులు దీన్ని జయింపజాలదు అని పలికిన యేసుక్రీస్తు వాక్కు ప్రకారం దేవుని సువార్త పరిచయలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డని, వారి కుటుంబాలను సైతాను ముట్టుకోకుండా అగ్ని కంచె వేసి వారిని కాపాడునుగా అని ప్రార్థించండి. ఆమేన్. అలాగే మన ప్రార్థన సాయం కోరిన ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో సువార్త కోసం, సంఘం కోసం, విశ్వాసం కోసం, జ్ఞాన స్నానం కోసం రకరకాల హింసలు, బాధలు, వేదనలకు గురి అవుతున్నటువంటి బిడ్డలందరినీ ప్రభు విశ్వాసం ద్వారా బలపరచమని మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. సంఘం కోసం యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట హతసాక్షిగా, వేద సాక్షిగా రక్తం చింది మరణించిన వారందరికీ నిత్య విశ్రాంతిని దేవుడు అనుగ్రహించి పరలోకములో దేవుని సన్నిధిలో ఆయనను స్తుతించి ఆరాధించి దేవి రాజ్యములో భాగస్థులుగా చేర్చమని మనం ప్రార్థిస్తాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేష్కరము. క్రీస్తు ఆదర్శమును అనుసరించి హతసాక్షులు, వేదసాక్షులు, రక్తం చెంది మరణించినటువంటి మా పూర్వీకులు నీ నామ గౌరవార్థము వారి రక్తమును ధారపోసి మీ అద్భుత చర్యలను ప్రకటించును. దీని ద్వారా వారు యేసు క్రీస్తు స్థాపించిన సంఘానికి సాక్షులుగా మారి విశ్వాస దీపికను తరముల తరములకు అందించిరి. వారు చూపించిన ధైర్య సాహసములు లోపించకుండా మిమ్ము అంగీకరించుకొని వారు సాక్షులుగా నిలబడిన వారి విశ్వాసము మాకు సాక్షి బోధులుగా నిలబడుతూ ఉన్నది. ఆ కారణమున వారందరితోనూ
సర్వ దూతల దళములతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను సన్నుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసన్నా, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసన్నా. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. మనకు విశ్వాసము అని పరిశుద్ధాత్మ వరము అనుగ్రహించినది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. ఓర్పు సహనమును అనుగ్రహించినది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. ఈ నడుపూజ సమయంలో ఈ కృపావరాల కోసం మీరు ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచు ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా
జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తు పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి పునీత జెరోము గారి పండుగ సందర్భంగా ఈ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి విశ్వాసములో స్థిరపరచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూలా ఆంటనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసానికి సాక్షులుగా నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థానమగదువును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ, మరి ముఖ్యంగా సంఘం కోసం, విశ్వాసం కోసం రక్తం చెంది మరణించిన హతసాక్షులు, వేద సాక్షులను జ్ఞాపకం ఉంచుకునండి. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్యతల్లిగా మరియమాతతోనూ, ఆమె భర్త జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితో మాకు నిత్యజములో భాగం దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, 2600 మా మధ్యస్థ ప్రార్థన కుటుంబాలను విశ్వాసములో స్థిరపరచి వారి కుటుంబాన్ని సంరక్షించండి. ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన పౌలిన్ సెబాస్టియన్ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. మేము కూడా ఈ విశ్వాస జీవిత యాత్రను ముగించి ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి మీతో పాటు నిత్యానందం అనుభవించే గొప్ప భాగ్యం పొందుదుమగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 2 చేతుల పైకి లేపి సంఘాన్ని నరగశక్తుల ముందు గట్టిగా నిలబెట్టిన ఆ త్రిత్వక దేవుని స్తుతించి ఆరాధిస్తాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములో గౌరవా మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. విశ్వాసముతో 2 చేతుల పైకి లేపి ప్రభు యేసు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించుము. ఏలిన వారు అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు మీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన మీ బిడ్డలను, మరి ముఖ్యంగా మా ప్రార్థన గ్రూపుని గట్టిగా విశ్వాసము నిలబెట్టండి. సైతాన్ని కలిగించే సకల శోధనలు, బలహీనతలు, అటాకులు అన్నిటి నుండి వారిని యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన సంఘము ద్వారా కాపాడి విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసకొచ్చున్నానువని మీ అపోస్తులు వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక సంఘములో ఉన్న విశ్వాసాన్ని
నీ వాక్కు పేరిట ఉన్న విశ్వాసాన్ని, జ్ఞానస్నానం పేరిట ఉన్న విశ్వాసాన్ని, యేసు క్రీస్తుని విశ్వాసాన్ని కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం ఈ బిడ్డలందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము మీ అందరితో, మీ కుటుంబాలతో ఎల్లప్పుడూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరదేవి గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నరక శక్తులు దీన్ని జయింపజాలవు అని చెప్పి పేతురు అనే రాయి మీద సంఘాన్ని గట్టిగా స్థాపించిన యేసుక్రీస్తు, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధముగా సేవింప పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని నిన్ను నన్ను పిలిచాడు. సన్నుతింపరారండి, తరలిరారండి, సన్నుతింపరారండి, తరలిరారండి. పరిశుద్ధత లేకుండగను ప్రభువును చూడలేరెవరు. పరిశుద్ధత లేకుండగను ప్రభువును చూడలేరెవరు. హృదయ శుద్ధి కలవారే దేవుని చూచెదరు. హృదయ శుద్ధి కలవారే దేవుని చూచెదరు. సన్నుతింపరారండి, తరలిరారండి, సన్నుతింపరారండి, తరలిరారండి. ప్రార్థించుదము. ప్రభువా, నీ కలువరి యాగబలిని ఎంతో విశ్వాసముతో, భక్తితో మరొకసారి మేము అర్పించుకున్నాము. మీ శరీరమే, మీ రక్తమే మాకు పోషణమును, శక్తిని, బలమును ప్రసాదిస్తూ ఉన్నది. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా హతసాక్షిగా మరణించిన ఆదిమ క్రైస్తవుల సంఘ పూర్వీకులకి నిత్య విశ్రాంతిని, నీ సన్నిధిలో హతసాక్షుల కిరీటమును అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మాసంలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలు ఈ విశ్వాస దీపిక పిల్లలకి, మనవుడు మనవరాలకి, తరములు తరముల వరకు అందించేలాగున సాక్షిగా నిలబెట్టండి, బలపరచండి. స్పాన్సర్ చేసిన పౌలిన్ సెబాస్టియన్ కుటుంబాన్ని దీవించండి. పూజ పెట్టించిన వారందరినీ మీ రక్తముతో ముద్రించి కాపాడండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరినీ సదా దీవించి
విశ్వాస దీపికతో నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియబిడ్డలారా, మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరాలని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం, కోరుకుంటున్నాం. ఒక టైంలో 1 గంట సేపు మా టీం మిమ్మల్ని ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. అనేక మంది మీ ప్రార్థన సాయం కోరుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. దేవుని గొప్ప రాజ్య స్థాపన కోసం ప్రార్థనలు, విన్నపాలు, మధ్యస్థ ప్రార్థనలు ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా దేవుడు మా భుజస్కంధాలపై మోపిన ఒక పెద్ద బాధ్యత ఉంటుంది. ఒక కొత్త ధ్యాన వడక్క మందిర బాధ్యత. దానికోసము మనమందరం ప్రే చేయాలి. ఎందుకంటే అది ఒక చిన్న ఇల్లు కాదండి, దేవుని గొప్ప మందిరం కాబట్టి. అందువలన ఈ ప్రార్థన టీంలో చేరి మీరు ప్రార్థించండి. మీరు దేవునిలో బలపడతారు, మీరు వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటారు, మీరు విశ్వాసములో సాక్షిగా నిలబడతారు. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా గొప్పగా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. కోసమే ఇలకే తెంచెని, నా కోసమే మరణించెని. యేసు నా కోసమే ఇలకే తెంచెని, నా కోసమే మరణించెని. హల్లెలూయా.